press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello dear children, welcome to the English class. So dear children, in this period I am going to show some pictures about this third unit, environment. So dear children, as you all know that what is environment? Yes, the environment is surroundings in which a person, animal or plant lives or operates is called environment, isn't it? So environment anta helidre it is our surrounding in which people, animal and plant lives. It is called environment, isn't it? So in this unit there is one short poem, isn't it? And the short poem name is If a Tree Could Talk. The poem name is If a Tree Could Talk. So written by anonymous, unknown person, isn't it children? Yes, let's see the poem now. Yes, so see here the poem, it is like that. If a tree could talk, what would it say? So dear children, can it possible to talk a tree? No, it is not possible, isn't it? If a tree could talk, ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀ ಇಂದ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಇಟ್ ಸೇ? ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, so if a tree could talk, it says us, don't chop me down, just walk away. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು? ಡೋಂಟ್ ಚಾಪ್ ಮಿ ಡೌನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು, isn't it? Just walk away, ನನಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, nowadays you can see that in our environment there are more buildings compared to olden days ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಟ್ರೀಸನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಟ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, isn't it? ಬಟ್ nowadays ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, isn't it children? which is very harmful to the environment, isn't it? ಸೊ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೀ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು? ಡೋಂಟ್ ಚಾಪ್ ಮಿ ಡೌನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಅವೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, isn't it? See the next. If a river could talk, what would it say? If a river, it is also not possible to talk, isn't it? If it is possible, what it would say? ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿತ್ತು? See here, the rivers which are very beautiful in the environment, and the river water is very essential in our life, isn't it? So if it could talk, ಅದು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು? See, don't dump in trash, throw it away. So if a river could talk, it says us, don't dump in trash, ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಅವೇ. ಸೊ ರಿವರ್ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಂದರಲ್ಲಿ ರಿವರಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು, ಕಸವನ್ನು, ವೇಸ್ಟನ್ನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾವು ತುಂಬ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು, ಡೋಂಟ್ ಡಂಪ್ ಇನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ರಿವರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು? ಪ್ಲೀಸ್ ನಂದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ, ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವರು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಅವೇ, ಅದು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿ, ರಿವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವರ್ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, isn't it? See, one side I am showing a beautiful picture of river, and another side you can see that people are dump very so much of waste, isn't it? And that waste can fully spoil of river water, isn't? ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟನ್ನು ರಿವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, isn't it? ಸೊ ಅದು ರಿವರ್ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಅವೇ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, isn't it children? ಸೊ we must avoid this, okay? Next, if the air could talk, what would it say? If an air could talk, can it possible? No, it is not possible, isn't it? If a air could talk, ಅದು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿತ್ತು? See here in this picture you can see that one side
there is a fresh air, we can see that, isn't it? The environment is which is very beautiful, and we can see that there is fresh air, isn't? And another side we can see that the polluted air, isn't it? Why it is polluted? See, so if a air could talk, what would it say? ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿತ್ತು? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಕೀಪ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಅವೇ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ ಸ್ಮೋಕನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈವನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಪಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ದ ಏರ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಿಂದ, ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಂದ ಏರ್ ಇದು ಸ್ಮೋಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಏರ್ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, isn't it? And another side we can see that factories are releasing smoke away, isn't it? So air is requesting us to stop releasing smoke from the vehicles and factories. It pollutes the air, which is very harmful for the environment, isn't it, children? So we must have to learn to stop the releasing of smoke from the vehicles and factories, isn't it, children? Which is very harmful. Next, if the animals could talk, what would they say? So here, dear children, in the environment we can see that there are so many animals, isn't it? They have also life, isn't it? So they also like to live, isn't it? So these animals can talk. No, they can't talk, isn't it? They can't talk. If it is possible to talk, what would it say? ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು? ಸಿ, we can see that there are so many animals we can see, isn't it? Domestic animals and wild animals we can see, isn't it? They have also life, isn't? So if they can speak, what would they say? See here, they says to us, help us to live, we wish to stay. So see here, nowadays somewhere we can see that human beings are killing to the animals, isn't it? So they requesting us to help to leave them. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ? ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಲೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ವಿ ವಿಶ್ ಟು ಸ್ಟೇ. ವೈ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್? ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿಶ್ ಟು ಸ್ಟೇ. ಅವರು ಕೂಡ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕಿಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು live, isn't it? Because they have also life. So we have to help animals to live, okay children, because they wish to live. So we must stop of killing animals and we have to help them, okay children. Next, if the earth could talk, what would it say? So now in the last stanza of the poem you can see that if the earth could talk, what would it say? ಈಗ ಅರ್ಥ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, isn't? If the earth could talk, what would it say? ಅದು ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿತ್ತು? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅರ್ತ್ ಡೇ. ಸೊ ಅರ್ಥ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಅರ್ತ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅರ್ತ್ ಡೇ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ತ್ ಡೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅರ್ತ್ ಡೇ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ದಿನ ನಾವೈತಲ್ಲ ಅರ್ಥಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೀಸನ್ನು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸೋದು. ಈ ಥರ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಡೇಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಸ್ಂಟ್? ಬಟ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅರ್ತ್ ಡೇ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಅರ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಥನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಒಂದೇ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಅರ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ನಾವು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು,
isn't we must have to protect it. Okay children, by making every day Earth Day. So it is a short and simple poem about the environment, the written by Anonymous. I think you understood. Let's move to the next now. So see here, Earth, how it is. We can, one side we can see that there is a Earth which is having a very beautiful view, and another side we can see that the environment which is very polluted and it is going to be spoil. ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಾವು ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅರ್ತ್ ಡೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಅರ್ಥನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಿ dear children, now in this unit you know that there is one small story, isn't it, which is very interesting. So the story name is Tree and River. What is the story here? The story, it is a story of tree and river, isn't it? See, in this story you all know that one day tree saw that river was crying. ಒಂದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀ ನೋಡುತ್ತೆ ರಿವರು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಿ ಟ್ರೀ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ, why you are crying, what happened ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀ ರಿವರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿವರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ವೆರಿ ಸೂನ್. ಸೊ ರಿವರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ರಿವರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿವರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡಂಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ದೆ ಡಂಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್, isn't it? ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟಸ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಹೋಗಿ ರಿವರಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, isn't it? ಸೊ ರಿವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರಿವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, isn't it? ಸೊ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಂಪ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀ. ಓಕೆನಾ, ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಚಾಕಿಂಗ್ ಮೀ. ಆ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಿರೋದು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ರಿವರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ವೇಸ್ಟಿಂದ ನನ್ನ ಉಸಿರೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ವೆರಿ ಸೂನ್, ನಾನೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿವರು ಅಳ್ಕೊಂತ ಟ್ರೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, isn't it children? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಟ್, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ರಿವರಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡೈ ವೆರಿ ಸೂನ್, isn't it? ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿವರನ್ನು ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ವೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬಾರ್ದು, isn't it? ಅದು ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, isn't it? ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅದು, ಈ ಥರ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, isn't it? ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿವರು ಕೂಡ ಐತಲ್ಲ ಟ್ರೀಗೆ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಡ್. ರಿವರ್ ಐತಲ್ಲ ಟ್ರೀ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀನು ಕೂಡ ತುಂಬ ದುಃಖ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಟ್ರೀನು ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ, ಎಸ್. ಸೊ ಟ್ರೀ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ನಾನು ಕೂಡ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ರಿವರ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಥರನೇ ಸಾಯುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, isn't it? ಟ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, isn't it? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಕಟ್ ಮೀ ಡೌನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮರ್ಸಿ. ಸೊ ಟ್ರೀ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪೀಪಲ್ ಕಟ್ ಮೀ ಡೌನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮರ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಸೊ ಟ್ರೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಥರನೇ ರಿವರ್ ಥರನೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೀಪಲ್ ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮರ್ಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೀಪಲ್ ಐತಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್, ತುಂಬ ಟ್ರೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, isn't it? ಈವನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರಿನ ಕಡಿಮೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, isn't it? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಮೀ. ಸೊ tree is also going to die. So there are very less tree in the environment we can see. So ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಟ್ರೀಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, isn't it? ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಸನ್ನು
ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, isn't it? So we must have to avoid these also, okay, and we must have to grow some more plants and trees just because to protect our environment, isn't it? So river and tree both are very essential in the environment and for us also, isn't it children? So you must have to stop cutting off trees. So ibru kuda discuss ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, tree ಮತ್ತೆ river, isn't it? So ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, isn't it? ಸೊ ಇಬ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಟ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, isn't it? ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಬೋತ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ರೋಟ್ ಎ ಲೆಟರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಲೆಟರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 2 months ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ 2 months ಆದಮೇಲೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ 2 months there is a big change in the environment. So ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಲೆಟರಿಂದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ ಇಸ್ ನೌ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ 2 months ಆದಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು, ಟ್ರೀ ಮತ್ತು ರಿವರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 months ದ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. It is in the story, isn't it? So the river looks very beautiful and very fresh and very happy, okay na. And trees, so after 2 months trees are looking very fresh and more trees in the environment we can see. So story alli ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ 2 months ಆದಮೇಲೆ ರಿವರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, isn't it? ಸೊ ಬೋತ್ ರಾಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಅಗೇನ್, ಅವರಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಿವರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಲೆಟರನ್ನು ಬರೆದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೆಟರನ್ನು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, isn't it? ವೈ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಲೆಟರನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ರಿವರು ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಥರ ಮೋರ್ ವಾಟರು ಕೂಡ ಇದೆ, isn't it? ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ದ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಶ್. ಸೊ ದ ರಿವರ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ trees also very green and very fresh and there are more trees. So the river is also going to tell thanks to the chief minister. So both write a letter again to mention thanks. Next, so in this lesson there is a another one, there is 3 R's. So we must have to follow this 3 R's. So 3 R's means what? Reduce, reuse and recycle. We call it as 3 R's, okay. It is a short form, 3 R's. So 3 R's means, what is the full formula of 3 R's? It is reduce, reuse and recycle. We must have to follow these 3 R's, okay. So reduce means, you all know that. What is the reduce? Yes, I told you in the previous class, reduce means use less, okay. Now use less, minimize the amount of waste we create. Reduce means use less and we have to minimize the amount of waste we create. See, we must have to reduce our waste. So reduce means we have to use less. If we use less means we will not going to create a more waste. Things anna ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅವರ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದು, ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ನೌ ಎ ಡೇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ತುಂಬ ವೇಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ.
isn't it? So we must have to reduce this waste ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆಯ್ತಲ್ಲ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಡೈಲಿ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸಚ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ಕ್ಲಾಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾತ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕ್ಲಾಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐತಲ್ಲ ಕ್ಲಾತ್ಸಿಂದ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. So in our environment, to protect our environment, we must have to save water and we must have to save electricity. See, reduce wastage of water. So see here, water is very essential for our life, isn't it? ಏನಾದರೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟರ್ ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, isn't it? It is very essential, very important in our life, isn't it? For us also to drink water, it is very essential for us also, isn't it? So see, we must have to reduce wastage of water. It is the most important point. ಸೊ ನಾವು ಈ ಥರ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟು ವಾಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬಿಡೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ನೆನಪೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅದು ಗಮನನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಟ್ಯಾಪ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಟ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ದು ಏನಾದರೂ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಪನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸೇವ್ ವಾಟರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಟರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಗೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ವಾಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವಾಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆನೇ ಇದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಪೀಪಲಿಂದ ಒಂದು ಗಮನನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. Understood, children? So now onwards we must have to follow this to reduce the wastage of water and reduce wastage of electricity. It is most important. So in our daily life we do this. ಭಾಳ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಲೈಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಿಚಸ್ ಆನ್ ಇತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಆನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗಮನನೇ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡೋರನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಗೇ ಸ್ವಿಚಸ್ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಟಿ ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಸ್ವಿಚಸ್ ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಆನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಫುಲ್ ಡೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ
ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಿಚಸ್ಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. isn't it? We must have to think just to reduce the wastage of electricity. You can see that. ಸೊ ಸ್ವಿಚಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮರಿತೀವಿ ನೋಡಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಲೈಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆನ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಅದು ಟಿ ವಿ ಆನೇ ಇದೆ. isn't? ಸೊ ಕಿಚನ್ ರೂಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೈಟ್ ಆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. isn't? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್. okay, so try to concentrate on saving of water and electricity. Next, reuse. So dear children, reuse means use something again. Reuse means use something again, using items more than once. ಒಂದ್ಸತಿಗಿಂತ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. isn't? So you must have to reuse some things again and again. So use something again. So you reuse means we have to use the things again and again. So ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಸಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಳೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಾಟಲ್ಸಿಂದ ಈ ಥರ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಪಾಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಇಫ್ ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. isn't it? So try to use the things again and again. Okay children? And recycle. 3Rs ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು reduce, reuse and recycle. Okay, now recycle means you all know that create something new from the old. Recycle means create something new. Okay, create something new from the old. ಹಳೇದಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊಸದು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. isn't? That is recycle. So see here, newspapers like this. ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೀಸೈಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. isn't it? It is recycle. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾತಿಂದ ನಾವು ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾತ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. isn't it? ನ್ಯೂಸ್ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಾಕೋದು ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. isn't it? ಸೊ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. isn't it? So we must have to create some new items from the old items. isn't it children? Try to follow these 3 R's. See here, there are some containers. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಪರಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಪೇಪರನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಸಾಕೋ ಬದಲು ನಾವು ಈ ಥರ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಚ್ ಲುಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ old things. So by this the unit is over. So here there is one message for you. Wasting time is useless. Cleaning the environment is the best. So sometimes we have more time, more time ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಾಗಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. isn't it? So wasting time is useless. ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು useless. Cleaning the environment is the best. So we must have to clean our environment. It is a very good. Isn't it children? I think you understood this class and you may learn how to protect our environment by this lesson. So thank you for the class.